کا نام علی ہے؟ مجھے بتا کیا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ حسن حسین کی بات کرتا ہے، ان کی ماں خاتون جنت، ان کا باپ فاتح خیبر، ان کی نانی ام المومنین، ان کے نانا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ رہا تیرے باپ کا خلیفہ ہونا تو وہ بھی حسن حسین کے نانا کے طفیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی محفل عشق کو ہم نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، ریحانت النبی، سردار نوجوانان جنت، پیکر علم و حکمت، امام عالی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت ذکر سے مہکائیں گے، جن کا ماشاء اللہ آج یوم ولادت ہے۔ امام حسن علی و فاطمہ کے گھر کی پہلی اولاد، رسول اللہ کو یہ خوشخبری ملی تو خانہ علی میں تشریف لائے۔ 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی، رسول اللہ نے ان کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا رکھا نہیں گیا تھا۔ حسن کے معنی ہیں حسین و جمیل، اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل بھلا اور کون ہو سکتا ہے کہ آپ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بالکل ٹھیک ہی کہا ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، عالم تمام نقش کف پا کی دھول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن سے جو بے پناہ محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اپنی پیدائش سے لے کر نانا کے وصال تک تقریباً 7.5 برس تک اپنے نانا جان کے سایہ شفقت میں رہے، اور ان 7.5 برسوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے سے ملنے کے لیے بی بی فاطمہ کے گھر خود تشریف نہ لائے ہوں، ماں سوائے ان دنوں کے جب آپ جہاد یا کسی اور کام کے باعث بیرون مدینہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے اور کبھی سیدنا امام حسن کے رونے کی آواز سنتے تھے تو بیٹی سے فرماتے تھے، فاطمہ حسن کو رونے نہ دیا کرو، یہ روتا ہے تو مجھے اس کے رونے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ 7.5 برس ناظرین جو امام حسن نے اپنے نانا جان کے سایہ شفقت میں بسر کیے، وہ نانا کی نواسے سے والہانہ محبت پر مبنی ہے اور بے شمار قصوں کے امین ہیں۔ مسجد نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام حسن آتے ہیں، اپنے نانا جان کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امام حسن گود میں آ کر بیٹھے، رسول اللہ نے گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا، امام حسن گود میں بیٹھے ہیں اور رسول خدا رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا یہ میرا بیٹا حسن ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں سیدنا حسن کو بٹھا رکھا تھا، نماز سے قبل آپ نے انہیں اتار کر اپنے قریب بٹھا دیا اور نماز کو شروع کر دیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بہت دیر تک سجدے میں ہی رہے، جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک سجدہ بے حد طویل کر دیا تھا، کیا اس دوران کوئی وحی نازل ہوتی رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے ہٹانا پسند نہ کیا اور سجدہ طویل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر اٹھا
कर ले जाते होंगे तो सोचिए नाजरीन मंजर क्या होता होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि दोनों शहजादे रसूल अल्लाह के कांधों पर सवार हैं तो रश्क से फरमाया, शहजादों क्या प्यारी सवारी है तुम्हारी। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उमर सवार भी तो देखो कि कितने शानदार हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आज़म ने जब ये दिल आवेज मंजर देखा तो नवासों से रसूल अल्लाह की ये मोहब्बत देखी तो आपके दिल में हसनैन करीमैन की जो मोहब्बत थी अब वो अकीदत में बदल गई। वक्त गुजरता चला गया, अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए। सैयदना फारूक आज़म का दौर खिलाफत है। सैयदना फारूक आज़म जब भी हसनैन करीमैन को देखते तो रसूल अल्लाह की नवासों से मोहब्बत याद आ जाती, अश्कबार हो जाते, आगे बढ़कर उन्हें गोद में उठा लेते, उन्हें चूमना शुरू कर देते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक अपनी औलादों पर हसनैन करीमैन को मुक़द्दम रखते थे। जब बैतुल माल से मुसलमानों के वजीफ़े मुकर्रर हुए तो हज़रत उमर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन का वजीफ़ा मुकर्रर किया 5000 दिरहम और अपने बड़े साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वजीफ़ा 2000 दिरहम मुकर्रर किया। अब्दुल्ला बिन उमर कोई आम शख्स नहीं है नाजरीन, नबी पाक के ज़माने में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन, उम्मत के बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, कितने परहेज़गार कि नबी पाक ने फरमाया था कि उमर का बेटा बड़ा नेक आदमी है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उस वक्त भी अब्दुल्ला बिन उमर की उम्र 23 या 24 बरस थी। शादीशुदा 3 या 4 बच्चों के बाप थे, जबकि उस वक्त इमाम हसन की उम्र 7.5 बरस, इमाम हुसैन की 6.5 बरस थी। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हसनैन करीमैन से उम्र में कोई 15-16 साल बड़े थे। बाप खलीफा वक्त, लेकिन इसके बावजूद जब हज़रत उमर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन का वजीफ़ा 5-5 हज़ार और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वजीफ़ा 2000 दिरहम मुकर्रर किया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर थोड़े दिल गिरफ्ता हो गए। अपने जलाली बाप के सामने तो चुप कर गए, लेकिन जब घर पहुँचे तो वालिदा से कहने लगे कि एक बात समझ नहीं आती कि मैं खलीफा वक्त का बेटा हूँ, अहद रिसालत में भी मुजाहिद था, अब भी जंगों में अगली सफ़ों में जाकर लड़ता हूँ, मेरी खिदमत तो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हसन हुसैन तो मेरे सामने के बच्चे हैं, लेकिन वालिद गिरामी ने उन्हें 5-5 हज़ार और मुझे सिर्फ 2000 दिरहम वजीफ़ा दिया। फारूक आज़म की ज़ौजा ने कहा, अब्दुल्ला रंज न कर, तुम्हारा बाप बड़ा जलाली है, मगर मिजाज अच्छा देखकर मैं बात करूँगी। एक दिन हज़रत उमर का मूड अच्छा था तो मौके की मुनासिबत से उनकी ज़ौजा ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला अगर आप इजाज़त दें तो एक बात करनी है। फरमाया, करो बात, क्या बात है। हज़रत उमर की ज़ौजा ने बहुत एहतियात से ये जब सुना तो अर्ज़ किया कि आपका लख्ते जिगर अब्दुल्ला शिकायत कर रहा था कि हसन हुसैन को 5-5 हज़ार और उसे सिर्फ 2000 वजीफ़ा मिला। बस इतना सुनना था कि फारूक आज़म का जलालीपन लौट आया। फरमाया, बुलाओ अब्दुल्ला को। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को वो आए, खड़े हुए, जनाब उमर की निगाहें जलाल बरसा रही हैं। फरमाया, अब्दुल्ला तूने हसन हुसैन से मुकाबला करने का सोचा भी कैसे? कहा, अब्बा जी जब आप सबके वज़ाइफ मुकर्रर फरमा रहे थे तो सब मुजाहिदीन की खिदमत भी गिनवा रहे थे कि ये मुजाहिद है, वो मुजाहिद है, तो मैंने इस्तदलाल करके एक बात कह दी और ये दिमाग में ख्याल आ गया। हज़रत उमर ने फरमाया, चुप कर जा अब्दुल्ला, क्या तेरी माँ का नाम फातिमा है? क्या तेरे बाप का नाम अली है? मुझे बता, क्या तेरी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या तेरे नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है? हसन हुसैन की बात करता है, उनकी माँ खातून जन्नत, उनका बाप फातिह खैबर, उनकी नानी उम्मुल मोमिनीन, उनके नाना अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा और उनका क्या मुकाबला रहा तेरे बाप का खलीफा होना तो वो भी हसन हुसैन के नाना के तुफैल है। सुभान